بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد، وفي إطار الاحتفالات بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية وإحياء اليوم الوطني للمجاهد الذي يصادف 20 أوت من كل سنة، ارتأينا أن نخصص هذا المنتدى إلى موضوع هام وهام جدا، ألا وهو دعم الجزائر لحركات التحرير. وطبعا عرفانا وتكريما لشخصيتين مهمتين الفقيدين، سي عمي جلول الملايكة رحمه الله، وكذلك عمي مختار كركب رحمهم الله. سي مختار كركب اللي توفى يعني مثل غدوة إن شاء الله في 18 أوت، ربي يرحمه ويسع عليه عشية هذه الذكرى تاعو. عمي جلول اللي كان دائما يرافقنا في كل المناسبات الوطنية والتاريخية. وبالمناسبة أولا كما جرت العادة ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، صدق الله العظيم. والآن نستمع النشيد الوطني. على كل حال أرحب بكم باسم الرئيس المدير العام لجريدة المجاهد سي محمد كرسي وجمعية مشعل الشهيد. وطبعا نبدأ بالأخ ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني، وطبعا سعادة سفير جنوب أفريقيا بالجزائر الذي نتمنى له مهمة طيبة في الجزائر، خاصة وأنه منذ أيام فقط التحق بهذا المنصب، وأول زيارة له إلى هذا المنتدى إلى جريدة المجاهد، خاصة وأن في 13 جويلية كنا نظمنا يوم نيلسون مانديلا، يوم العالمي لنيلسون مانديلا، وإن شاء الله دائما نقعد بالتواصل في المناسبات الوطنية والتاريخية. كذلك سعادة سفير أثيوبيا بالجزائر الذي يشارك معنا في العديد من المناسبات، والأخ سي رفيق، وطبعا صديقنا وأخونا سي عمر طالب سفير الجمهورية العربية الصحراوية الذي ربما راح تكون له كلمة
بالمناسبة حول الموضوع بعد المداخلات. فمرحبا بكم جميعا. وعلى كل حال أنتم ضيوف ليس عند المجاهد فقط، وإنما ضيوف عند أختنا جازية بنت المجاهد الفقيد سي مختار كركب، أخونا محمد ملايكة أخ المجاهد والدبلوماسي الرمز سي جلو الملايكة. فهو لقاء أخوي يدخل في إطار الاحتفالات بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، ويدخل كذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمجاهد. طبعا المايسترو تاع هذا اللقاء هو المجاهد والدبلوماسي نور الدين جودي الذي سيتحفنا بمداخلة في الموضوع. قبل هذا أشير إن العدد القادم من منتدى الذاكرة الذي سيكون يوم 24 أوت عشية الاحتفال بالذكرى 64 لنقل الثورة إلى التراب الفرنسي، واللي تكون يوم 24 أوت. وتعرفوا بأن في 25 أوت 58 انتقلت الثورة إلى التراب الفرنسي، وكانت أهم العمليات الفدائية خاصة عمليات موربيان. هذا الموضوع سنناقشه مع دكتور محمد الحسن الزغيدي، وكذلك تحت إشراف المنظمة الوطنية للمجاهدين مكتب الولاية السابعة التاريخية اللي يحضر معنا عمي مولا عضو الأمانة الوطنية للمجاهدين. مرحبا به ومرحبا بكم الأسبوع القادم إن شاء الله. فبارك الله فيكم، والكلمة مباشرة إلى المجاهد والدبلوماسي نور الدين جودي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء يودي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ سي عباد وإلى مشعل شهيد وجريدة المجاهد التي كانت هي في أثناء سنوات الحرب كانت هي صوت الجزائر، حتى وصلت إلى ستعكس فرنسا، وبدأت فرنسا تحاول تطبع نسخ مزورة سمتها مجاهد عشان تكسر يعني الحركة متاعنا. ثانيا اسمحوا لي إذا قلت كلمتين خفيفة يعني لكي نرحب بإخواننا السفراء الذين كانوا يعني من البلدان التي ساهم فيها أو ساهموا فيها، الإخوان سي جلو الملايكة والعقيد سي مختار ملايكة، وأعطيهم برك كلمتين باللغة اللي يستعملوها رسميا. I just would like to say a few words to welcome our brothers from the Eastern and Southern Africa, and to say how precious their presence is here at the moment when we are trying to pay a homage to two people who were closely associated to the liberation movements in Africa. And for a happy circumstance, this day comes at the time when you are celebrating the 42nd anniversary of the setting up of SADC. So congratulations and thank you for your presence. Je m'excuse si je commence mon intervention en français. Par principe, je n'écris pas. Non seulement parce que génétiquement j'appartiens aux gens du Sud qui sont beaucoup plus de tradition orale, mais le fait, quelquefois, de rédiger ce qu'on veut dire peut altérer ce que l'on pense. Je préfère laisser parler le cœur, et si besoin, et il y a des gens ici qui peuvent me corriger. J'ai eu le privilège extrêmement rare d'avoir connu deux grands hommes qui ont fourni une contribution remarquable, non seulement à la révolution algérienne, mais également à la révolution africaine de manière générale. Ce sont à la fois Sijelloul Mlaïka et le colonel Moukhtar Kerkeb.
rahimahumullah. Ce sont deux hommes qui étaient d'une discrétion, d'une humilité totale et qui ne parlaient jamais d'eux-mêmes, qui ne parlaient jamais de ce qu'ils avaient fait. Évidemment, pour notre jeunesse, ils savent tous qu'il y a eu de grands noms dans la Révolution. Par exemple, le nom de l'Arab ibn Mahdi qui était l'âme de la lutte de libération, ou bien le sacrifice suprême de Ahmed Zabana, qui a été malheureusement assassiné avec cette trouvaille française absolument épouvantable qui était la guillotine. Donc, excusez-moi parce que le fait d'évoquer leur mémoire me rend un peu émotionnel. Ces hommes ont été tous les deux des officiers de l'Armée de libération nationale. Simlaïka avait rejoint la LN dès 1955. C'est un homme qui, avant cela, selon les informations que j'ai eues, a même été opérationnel dans la fuite de ceux qui avaient été enfermés dans la prison de Blida, qui s'étaient évadés, à savoir des gens comme l'ancien président Ahmed Ben Bella et Aït Hamed. À part cela, Sijedloul Melaika a été un des responsables au niveau de la Wilaya 4, si mes souvenirs sont exacts. Et après que l'Algérie ait gagné sa guerre de libération et que nous ayons pu célébrer notre indépendance et notre dignité retrouvée, elle paraissait absolument insuffisante pour ces deux combattants. Je me souviens que Sijedloul Melaika avait dit à l'époque, en 1962, que s'il était heureux de pouvoir célébrer l'indépendance d'Algérie, qu'il savait aussi qu'il y avait des peuples, d'autres peuples, qui continuaient à souffrir du colonialisme et de l'apartheid. Il y avait donc une espèce de vocation innée pour aller vers les autres peuples qui, eux, étaient toujours sous le joug du colonialisme ou de l'apartheid. D'ailleurs, au demeurant, je crois que Sijedloul Melaika avait marqué l'esprit de nos dirigeants à l'époque à telle enseigne qu'il a été chargé des contacts avec les mouvements de libération que l'Algérie voulait aider de la meilleure manière possible. Je n'aime pas d'ailleurs le mot aider parce que, en un certain sens, combien de pays qui étaient des gens alliés de l'apartheid ou qui étaient alliés du sionisme, après la libération de Nelson Mandela et après son élection comme président de la République sud-africaine, ils ont tous déclaré qu'ils aidaient, qu'ils avaient aidé l'ANC, qu'ils avaient aidé Nelson Mandela. J'ai, au risque de choquer, dans une interview en Afrique du Sud, où j'exerçais ma fonction d'ambassadeur, j'avais dit à la dame qui m'interviewait à la télévision et qui m'avait dit que jamais l'Afrique du Sud n'oubliera l'aide de l'Algérie, j'ai dit non, l'Algérie ne vous a pas aidé. Tout le monde dit qu'ils ont aidé l'ANC, mais en fait, l'Algérie a fait beaucoup plus que cela. L'Algérie était engagée, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de morale, d'ethnique, qui était au fin fond de la nature de l'Algérie, qui était celle d'être solidaire de la lutte des autres peuples. Et l'aide, c'était la transcription, si vous voulez, c'était la concrétisation de ce qu'on pouvait faire en termes de formation de combattants, en termes d'aide militaire, l'armement, le financement et évidemment l'action diplomatique. C'est donc dans cet ordre-là que Sijedloul a dès le début commencé à activer dans le sens du renforcement de la lutte des mouvements de libération de ces pays qui n'avaient pas encore accédé à l'indépendance. Sijedloul a été l'homme qui était en contact pratiquement permanent ici à Alger avec les grands noms de la résistance africaine. Des personnes comme
Agustino Neto, comme Samora Machel. Enfin, la liste est très longue. Il recevait chez lui, dans son bureau, la plupart des leaders des mouvements de libération et il définissait avec eux la meilleure manière de s'organiser pour que le combat pour la liberté dans les autres régions de l'Afrique réussisse. Plus que ça, Sidjedloul avait été jusqu'à, en dehors de cette activité à Alger, il a été jusqu'à être responsable de certaines missions qui dépassaient même le cadre de l'Afrique. Il y a des choses, évidemment, dont on ne parle pas, mais je voudrais simplement rappeler que Sidjedloul avait pris de gros risques en acheminant un bateau en aide, en armement, en aide au mouvement sandiniste, malgré toutes les barrières qu'il pouvait rencontrer de la part des Nord-Américains. Ensuite, Sidjedloul a été également actif dans le transfert d'armement au mouvement de libération dans la partie d'Afrique australe, la définition aussi de la manière dont on pouvait aider financièrement ces mouvements et de la manière dont on pouvait les aider à la fois en termes de formation et en termes de livraison d'armes. Et à ce propos, je voudrais simplement citer une petite anecdote, parce que dans l'histoire, souvent les anecdotes pèsent dans l'histoire des peuples. J'étais à l'époque secrétaire général adjoint de l'OUA et je me suis déplacé d'Addis Ababa vers les Comores, où je voulais faire un plan d'éducation des adultes. Et naturellement, d'Addis Abeba, on a des sur Dar Salam, où je devais passer un jour en attendant la liaison sur les Comores. Et par le plus grand des hasards, je rencontre deux personnes. Je rencontre un certain Robert Mugabe, qui était le leader de la lutte armée en Rhodésie du Sud, qu'on appelle maintenant Zimbabwe. Et puis surtout, je tombe nez à nez avec Sidjedloul Mleïga. Sidjedloul était venu en mission pour aider à la victoire aux élections des nationalistes face aux colons blancs au Zimbabwe. Parce qu'à l'époque, la Grande-Bretagne était arrivée à accepter l'idée d'un référendum d'élection, de manière à ce que le Zimbabwe devienne indépendant de la tutelle britannique. Comme le secrétaire général de l'époque n'avait pas voulu s'impliquer, il m'avait envoyé à une réunion qui s'est tenue à l'ambassade de Grande-Bretagne à Nairobi, où l'on voulait définir comment réaliser les accords de Leicester House, qui étaient des accords conclus pour l'indépendance. À ce moment-là, j'avais eu une information de premier plan, à savoir qu'un plan était mis sur pied pour que les élections débouchent sur la victoire des Blancs d'Afrique du Sud, des Blancs de Zimbabwe, pardon, soutenus et financés par l'Afrique du Sud, et qui avaient déjà déclaré ce qu'on appelle UDI, c'est-à-dire la déclaration d'indépendance par les Blancs. Donc il fallait faire en sorte que ce soit les colons blancs au Zimbabwe qui gagnent le référendum. Et c'est là que l'Algérie a dit, puisque les colons du Zimbabwe bénéficient du soutien de l'Afrique du Sud et de ses alliés, eh bien, nous devons, nous aussi, essayer d'assurer la victoire de nos frères du Zimbabwe, et notamment en essayant de leur donner au moins les moyens financiers nécessaires pour essayer de s'organiser et de gagner les élections. Et c'était Sidjedloul qui était chargé de cette mission. Et je le rencontre à Dar Salam, où il avait une mallette pleine de dollars qu'il devait remettre au leader du mouvement d'émancipation du Zimbabwe. Sidjedloul, à l'époque, il manquait à Sidjedloul un élément, ou à l'Algérie un élément très important. C'est que nous n'avions pas encore pu transmettre à Alger ce que
nous avions découvert quant à la technique qui consistait à faire gagner des colons blancs, donc à assurer une indépendance dirigée par Ian Smith, et de ce fait repousser toute indépendance où le peuple africain n'aurait pas son mot à dire. En discutant avec Sigeloul, je lui ai dit, voilà, j'ai une information de premier plan que malheureusement on n'a pas encore pu communiquer à Alger. Voilà ce qui va se passer. Donc Sigeloul m'a dit qu'il avait des instructions pour remettre cette aide financière à notre ami Joshua Nkomo, qui était à l'époque le leader de la ZAPU. Et là, j'ai dit à Sigeloul, vous savez, nous avons fait de grandes choses, mais on peut aussi se tromper. Parce que l'information que j'ai vise justement à diviser les Zimbabwéens, à renforcer le poids de la ZAPU face à la ZANU, qui, elle, menait le combat armé, de manière à ce que la majorité des voix reviennent aux colons blancs. Et donc, que s'il fallait aider financièrement un des mouvements, c'était celui qui menait la lutte. Or, notre ami Joshua Nkomo était malheureusement tout le temps à l'étranger. Il était soit à Dar es Salaam, soit à Londres, alors que Robert Mugabe, lui, menait le combat à l'intérieur. C'était un peu, si vous voulez, une espèce comment dirais-je, de replay de ce qui était à l'époque le grand Saleh El-Hajj qui était à l'étranger et le FLN qui se battait ici. Donc Sigeloul était un peu ennuyé parce qu'il avait des instructions strictes. C'était d'aller remettre de l'argent à notre ami, comme il disait, Joshua Nkomo. Mais c'est là que j'ai admiré son sens de la responsabilité. Imaginez que lorsque vous partez en mission, vous êtes astreint d'obéir au cadre de la mission que vous exercez. Sigeloul a pris la responsabilité de mettre en cause sa propre autorité en Algérie en changeant les termes de la mission. Il était convaincu, avec les nouvelles données, que s'il fallait aider un mouvement, c'était celui qui combattait à l'intérieur. Et à ce moment-là, il a décidé, après que je lui ai donné la réponse, la promesse formelle que je n'en parlerai pas, acquis de droit, il a décidé de lui-même de donner une petite partie, symboliquement, à notre ami Joshua Nkomo, parce qu'après tout, nous avions fait un long chemin avec lui et qu'il n'était pas possible de le laisser tomber, mais que l'essentiel devait revenir à ceux qui, eux, allaient gagner des élections parce qu'ils avaient la voix des peuples, c'est-à-dire à Robert Mugabe. Il a pris cette responsabilité. Elle était grave, c'était risqué pour lui, mais en toute conscience, il a pris cette responsabilité de changer les termes de la mission. Et fort heureusement, Sigeloul Meleka bénéficiait de la confiance totale du gouvernement et des leaders à Alger, donc qui avaient estimé qu'il avait pris la bonne décision. Et l'histoire a prouvé finalement que Sigeloul avait raison de prendre ses responsabilités et de changer les termes de cette mission. Qui plus est, Sigeloul a été très actif dans le transfert d'argent et d'armement à l'ensemble des mouvements de libération des pays qui étaient encore sous régime colonial ou d'apartheid. Parce que là, il y avait une faille au niveau de l'OUA sur laquelle je reviendrai, mais il avait été l'un des artisans aussi du transfert d'armement, une partie de l'armement qui a été transféré à des mouvements de libération, notamment au Mozambique et en Angola. Si je ne peux pas tout dire sur les activités de Sigeloul Meleka parce qu'il faudrait toute une journée pour parler en détail de ce qu'il a fait. Mais en tous les cas, c'est un homme qui a apporté une contribution de poids, contribution importante au prestige, au renom de la révolution algérienne en Afrique et au-delà du continent africain. Je passe maintenant à
notre ami, le colonel Simokhtar Kerkeb. Simokhtar Kerkeb, qui lui aussi était un officier dans l'armée de libération nationale et qui, au lendemain de l'indépendance, avait déjà été chargé de former des combattants d'Afrique australe. C'est pour ça que lorsque l'accord de cessez-le-feu a été signé après les accords d'Évian, que les éléments que nous étions déjà en train de former, depuis 58-59, on avait commencé à former des combattants, notamment du Mozambique et de l'Angola, parce que l'usage de la langue facilitait leur contact avec nous. Alors nous avons transféré ces combattants à un centre de formation à Mernia, et qui était dirigé à l'époque par le colonel Djelloul Raja, colonel Djelloul Raja. Et Simokhtar a été l'un des premiers officiers qui a pris en main les combattants pour la liberté de la partie australe de l'Afrique pour les former à la technique de guérilla, à la technique de combat face à une armée puissante, à partir de l'expérience qu'il avait lui-même du combat dans les rangs de la LN. Mais Djelloul est allé beaucoup plus loin. Il me souvient qu'à l'époque, lorsque l'OUA avait été créée, on avait fondé ce qui s'appelait le Comité pour la libération de l'Afrique, et qu'on appelait Comité de libération. Et donc le siège était à Dar es Salaam, en Tanganyika, à l'époque plus tard Tanzanie, à cause du fait que la Tanzanie était le pays de front, frontline state. Il y avait 9 membres de ce comité de libération. Le comité était dirigé par le ministre des Affaires étrangères et de la Défense de la Tanzanie, Oscar Kambona, et il y avait quelques commissions spécialisées, la commission politique qui était confiée au Nigeria, la commission financière à l'Égypte, et naturellement on a confié la commission de défense à l'Algérie. J'ai eu le privilège les premiers temps, en 1963, d'avoir pu représenter l'Algérie au sein de cette commission. Plus tard, lorsque Simokhtar a exprimé sa volonté de vouloir agir avec les mouvements de libération des pays qui étaient encore sous domination coloniale. Il était volontaire pour aller essayer d'apporter quelque chose. D'autant plus que l'OUA à l'époque n'avait pas pris de décision concernant la multiplication des mouvements de libération. On accordait un budget, et un budget qui était insignifiant par rapport aux besoins d'une lutte armée. Il y avait par exemple pour le Mozambique, il y avait le Frelimo et la Renamo. Pour l'Angola, il y avait le MPLA, mais il y avait aussi le FLNA, etc. Et l'OUA n'a jamais voulu prendre de décision pour savoir qui était vraiment le mouvement de libération qui luttait pour l'indépendance. Et malheureusement, à l'époque, si vous me permettez d'ajouter cette information, à l'époque, le président Ben Bella, rahimahullah, a été influencé par quelqu'un dont je ne citerai pas le nom parce qu'il a disparu, il est décédé, et il ne pouvait pas être là pour m'apporter soit la confirmation, soit la contradiction. Mais le président Ben Bella, peut-être pour des raisons sentimentales, avait appuyé le FLNA de angolais. Peut-être parce que le dirigeant du FLNA avait été très malin. Il a commencé par appeler son mouvement Front de libération nationale angolais, puis en créant ce qu'il appelait le gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil. C'est-à-dire que pour le président Ben Bella, il y avait une espèce de réflexe sentimental. FLNA rappelait le FLN, le GRAE rappelait le GPA. Donc à ce moment-là, on a accordé notre appui à Holder Robert, à telle enseigne que finalement, Holder Roberto s'est retrouvé siégeant
dans les conseils des ministres de l'OUA. L'Algérie, quant à elle, avait une position différente. Elle s'acquittait de sa contribution au niveau de l'OUA, au niveau du comité de libération, qui était une portion insuffisante pour la lutte, mais qui avait décidé en tant qu'État souverain de choisir et d'aider un mouvement qui lui paraissait être un mouvement véritablement combattant. Et c'est là qu'il y a eu une influence extraordinaire de C. Mokhtar, rahimahullah. C. Mokhtar était venu en Tanzanie à plusieurs reprises. Il a représenté notamment l'Algérie au sein du comité de libération comme président de la commission de défense, mais il était également, il passait longtemps parce qu'il faisait un travail pour les camps qu'on avait créés. Il y a eu 2 camps, il y a eu Marogoro, il y a eu... vous savez, avec l'âge, quelquefois, les petites cellules grises vont à la retraite. Bagamoyo. Alors, il faisait la navette constamment, d'un peu plus de 100 km, pour s'enquérir des besoins du camp d'instruction et en même temps de la qualité de l'instruction. Parce que nous avions des officiers comme Chouchen, par exemple, qui était officier instructeur en Tanzanie. Et C. Mokhtar était un homme qui était visé physiquement. C'était un homme que l'on cherchait à abattre. Parce que Dar es Salaam, à l'époque, foisonnait de services de renseignement, la PIDE portugaise notamment, la CIA, les services français, enfin, et qu'il devait être très vigilant. Mais son expérience de l'ALN lui a servi. Et surtout, il a pu, et il est de mon devoir d'en parler, il a pu bénéficier d'un engagement total d'un jeune diplomate, à l'époque, qui était chargé de la presse au niveau de l'ambassade, qui s'appelle Mohamed Arjam, qui est toujours là, qui est vivant, et qui est devenu le confident de C. Mokhtar. C. Mokhtar, qui était un homme très réservé, qui ne parlait pas. Mais avec Mohamed, il y a eu une espèce de c'était fusionnel, pratiquement. Et à telle enseigne qu'ils ont cohabité. Et je pense que les rapports de C. Mokhtar, qui étaient basés pas sur des déclarations, mais sur des faits tangibles. C. Mokhtar, on peut me contredire, mais je crois qu'il a fait plus de 50 rapports. C'était des rapports factuels, qui tenaient compte de la réalité sur le terrain. Je crois que ces rapports ont débouché sur l'action de l'Algérie au niveau de l'OUA, c'est-à-dire que l'Algérie a mis tout son poids pour que l'OUA n'héberge pas le GRAE au même titre que les ministres des Affaires étrangères. Que le GRAE avait une soi-disant base d'entraînement à Kinkuzu, avec des instructeurs américains, ou des Angolais, et même des Congolais, paradés avec des fusils en bois, alors que le combat se passait à l'intérieur de l'Angola. Et là, l'OUA, le Conseil des ministres d'abord, puis la conférence des chefs d'État, a suivi la position de l'Algérie en décidant qu'il fallait monter une commission d'enquête en demandant à 5 pays africains d'envoyer des officiers à l'intérieur des maquis pour s'acquérir de la vérité des combats. Qui combattait? Eh bien, il s'est trouvé qu'il n'y a eu qu'un seul volontaire, qui était en l'occurrence C. Mokhtar. C. Mokhtar, quelqu'un qui a pris le risque inouï d'aller à l'intérieur des maquis angolais. Il était facile pour lui de prendre le chemin le plus court, c'est-à-dire à partir de Brazzaville ou de Pointe-Noire, de passer en territoire angolais. Mais là, à l'époque, il y avait évidemment des services de renseignement français, et C. Mokhtar a choisi la voie la plus longue et la plus difficile, c'est-à-dire en partant de Dar es Salaam, en faisant plusieurs centaines de kilomètres à pied, dans la jungle, dans la brousse, aussi bien en Zambie,
petite langue de ce qu'on appelait sud-ouest africain, etc., pour arriver finalement en Angola. Et il était accompagné par 2 éléments du MPLA, pas pour le protéger, mais pour lui montrer le chemin. Et C. Mokhtar a participé personnellement, a pris un risque démesuré, risquer sa vie, pour entrer effectivement dans les maquis, pour savoir exactement qui combattait les troupes angolaises. Vous en avez le témoignage ici. Il était avec le président Agostinho Neto et avec d'autres éléments du MPLA. Et c'est le rapport de C. Mokhtar qui a été décisif dans la position de l'OUA à l'effet de dire que le FLNA n'était pas au combat et que c'était le MPLA qui se battait. Il fallait prendre ce risque, je dis démesuré, pourquoi? Parce que C. Mokhtar risquait 2 choses à la fois. Il risquait déjà sa vie. Et en tant qu'Algérien, vous imaginez un peu quelles auraient été les conséquences s'il avait été tué et que les médias occidentaux auraient fait un étalage de la présence algérienne à l'intérieur des maquis. Il a été même plus loin. Parce que s'engager dans une opération de ce genre, qui était une opération suicide, c'était aussi sacrifier le bien-être de sa famille. Parce que imaginez que C. Mokhtar ait trouvé sa fin en Angola. Il laissait une veuve et des enfants sans protection. C'est là que je pense que l'influence de C. Mokhtar, ajoutée à ce que Sidjelloul Laïka avait de son côté transmis, je crois que c'est là que l'Algérie a pris toutes ses responsabilités en soutenant le mouvement qui se battait, c'était le MPLA. Et si, malheureusement, nous avons une tendance à oublier ceux qui n'ont jamais été au premier plan, par leur modestie, aussi bien Sidjelloul Laïka que C. Mokhtar, n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont fait. Et à ce moment-là, nous avons tendance à les oublier. Et c'est pour ça qu'au moment où nous sommes en train de reconstruire la mémoire, je remercie Sahabat et le Moujahid, etc., d'avoir rendu un hommage de nouveau à ces combattants de l'ombre qui ont tellement fait pour l'Algérie, mais que nos jeunes ne doivent pas oublier. C'est pour ça que je tenais à rappeler peut-être que les anecdotes que des anecdotes, mais c'est des faits tangibles. C'est des choses que je n'ai pas lues ou entendues, c'est des choses que j'ai vécues personnellement. Et comme le dit la sagesse de notre peuple, on dit souvent « celui qui n'a pas de témoin est un menteur ». Fort heureusement, j'ai des témoins. Et ici devant moi, c'est Rafik Ben Sassi, qui appartenait à l'équipe du colonel Sisleman Othman, qui était l'homme opérationnel. C'était l'homme qui organisait l'aide au mouvement de libération sur le plan financier, sur le plan matériel, etc., etc. Donc, je ne sais pas, il peut soit confirmer, soit dire que je me trompe, mais ça, l'erreur est humaine et je suis prêt à accepter les critiques s'il le faut. Il le faut. Et je pense que les apports de Sidjelloul Laïka, les apports de C. Mokhtar ont été d'une très grande importance, pas seulement pour la lutte contre la colonisation française, mais d'un apport considérable pour l'appréciation de la lutte qu'il fallait mener dans des pays qui étaient encore sous domination coloniale ou sous le régime de l'apartheid. Là, c'est une œuvre dont il faut parler. Il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. Ceci étant, j'ai l'impression que lorsque je parle de mes amis
Sidi Jelloul, et particulièrement de ces Mokhtar avec lesquels j'avais de très grands liens, il y a l'aspect émotionnel qui remonte, et je ne veux pas m'afficher, me mettre comme ça devant vous, laisser l'opinion me contrôler. C'est pour ça que j'ai obligé de m'arrêter à ce stade, mais je ne peux pas m'arrêter sans dire quelle est ma joie aujourd'hui, parce que je retrouve, nous avons perdu le physique, l'élément physique de deux grands hommes. Sidi Jelloul et Sidi Mokhtar, physiquement, ont été enterrés. Mais leur âme continue. Ils sont toujours vivants pour nous. Et le meilleur exemple, c'est pour ça que je deviens un peu émotif, c'est de retrouver, par exemple, dans le visage, dans l'action, dans la détermination des enfants de ces deux grands hommes, par la personne de Jazia, sa fille, la fille de Sidi Mokhtar, et du frère de Sidi Jelloul. Excusez-moi. Salam alaikum. يعطيك الصحة سي نور الدين على هذه الكلمة سعادة السفير. الوفاء تاعك هو وفاء دائما المجاهدين والشهداء. على كل حال حبينا هذا اللقاء راح نمدوا الكلمة لسعادة السفير الجمهورية العربية الصحراوية، ثم يكون تكريم رمزي لعائلة جلول الملايكة وعائلة مختار كركب، ثم نعمل زيارة إلى المعرض الخاص اللي تنظمه جريدة المجاهد بمناسبة الستينية. نطلب من سعادة السفير يجي لهنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السيد رئيس جريدة المجاهد، السيد رئيس مشعل الشهيد، السيد عميد الدبلوماسيين الجزائريين والمجاهد الكبير السيد نور الدين جودي، ضيوف الشرف، عائلة المجاهد والقائد جلول الملايكة وعائلة العقيد مختار كركب، السيد ممثل مجلس الشعب الوطني، سيد سفير جنوب افريقيا، سيد سفير اثيوبيا، الحضور الكريم. هذو بلدين يحضروا اليوم كبار من افريقيا. اثيوبيا تمثل مقر دائم للاتحاد الافريقي، وجنوب افريقيا مقر برلمان عموم افريقيا، وحضورهم اليوم وكان افريقيا حاضره معنا بهذا التمثيل وشهاده حضورهم هو تقدير تكريم للجزائر ودور الجزائر في التحرر، وشهاده لمكانه هؤلاء الرجال اللي يمثلوا الجزائر أحسن تمثيل وجسدوا روح الثورة الجزائرية وبلغوها لإفريقيا كلها. وهذا يتطلب التقدير والتكريم والإشادة، ونهنوا كل اللي قاموا بتمجيد هؤلاء المجاهدين والشرفاء، ليس فقط من باب التاريخ، وإنما هذا المثال مطلوب أنه لأن نحتاجوه في الحاضر
ونحتاجوه في المستقبل. ونهنوا أيضا السيد نور الدين جودي على هذه الشهادة اللي عرف بها هؤلاء الرجال ويعرف تاريخ الثورة الجزائرية اللي ساهمت في تحرير القارة الإفريقية ودولها. وأيضا الحمد لله إفريقيا اليوم تقف أيضا معترفة بهذا الدور، وإفريقيا أيضا ما زالت تكافح لإنهاء الاستعمار، خاصة آخر مستعمرة في إفريقيا اللي هي الصحراء الغربية. هذه روح الثورة الجزائرية هي اللي اليوم تعبر عنها قادة إفريقيا اللي احتضنوا الجمهورية الصحراوية، وخرج المغرب صاغر، ولما رجع أيضا أنه يجمد هذا الاعتراف، ولكن إفريقيا ظلت متمسكة بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية، ليس فقط في اعتراف في داخل إفريقيا بل حتى في علاقات إفريقيا مع شركائها الدوليين مثل إفريقيا والاتحاد الأوروبي أو إفريقيا واليابان. آخر هذا الشهر سيكون قمة بين الاتحاد الإفريقي واليابان في تونس. المغرب وأعوانه حاولوا منع الدولة الصحراوية من الحضور، مثل ما حاولوا منعه أيضا من الحضور في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي، ولكن إفريقيا الاتحاد الإفريقي قال لا، إما أن تحضر الدولة الصحراوية وإلا لن يكون هناك أي قمة، وإذا أرادت اليابان أن تنسحب فلتنسحب، وحتى الأوروبيين قبل ذلك. وهذا موقف يشرف إفريقيا كثير، ويظهر أيضا موقف إفريقيا القوي لنصرة القضايا. وهذا بالفعل إفريقيا اللي تلقت التضامن هي أيضا تقوم بالتضامن مع الشعوب الأخرى. احنا قلت ما زلنا بحاجة لهذه الروح، روح المجاهد جلول الملائكة والروح العقيد مختار كركب، بحاجة لها حتى تتضح الأمور، لأنه في هذا الظرف ما زال الصراع قائم بين الحرية والاستعمار. احنا في شمال إفريقيا وابتلينا بجار الآن مع الأسف يدعي أنه هو كل الجيران هم مخلفات الاستعمار، وأنه هو كان يقوم بالتحرر، وهذا منكر. إذا كان منكر موجود، لأنه الجميع يعلم كيف كان المملكة المغربية تتعاون مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا. الصحراويين في حربهم غنموا دبابات صنع جنوب أفريقيا النظام العنصري AML، وغنموهم في معاركهم لأنهم كانوا يعاونوا بهم النظام المخزني وهذا إخواننا في جنوب أفريقيا لا ينسي يعرفوا هذا الشيء. وتعامل النظام المغربي مع كل الأنظمة العميلة في أفريقيا هذا الشيء مشهود. وإذا كانوا لفارقة سماوا الجزائر مكة الثوار وقلعة الأحرار، فالمخزن وبلاد المخزن هي مقبرة لكل العملاء اللي طردوهم شعوبهم وطردوهم رفضوهم، يجوا يموتوا عند النظام المغربي لأنه احتضنهم. معروفين موبوتو، معروف بليز كومبوري، ومعروف شاه إيران، كل المنبوذين هذا هو اللي معروف به النظام المغربي. واليوم يدعي أنه هو حارب، وحتى تآمره على الثورة الجزائرية وخيانته للقادة الخمسة. فكيف يعني بلد يدعي أنه يدافع عن الحرية وهو يدوس على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي اللي يقول احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
وبعد مع الأسف ما يسمى العلماء يفتوا زورا وبهتانا ويسكتوا عن تطبيع مع إسرائيل، ويسكتوا على الجرائم اللي تنتهك في القدس، ويعني يتغولوا على الشعوب المنطقة وينكروا تاريخها. هذه الصورة يجب أنها تبقى واضحة حتى لا يقع الخلط بين الحق والباطل. مرة أخرى احنا فخورين ببلد الجزائر اللي أعطى المثال للتحرر وقدم الدعم، وما زال حتى اليوم يدافع عن القضايا العادلة، الصحراء الغربية وفلسطين، رغم التآمر ورغم التهديدات. بلد صامت طبع مع إفريقيا، والحمد لله رانا نشوفوا بأنه هناك ميلاد في الوضع الدولي الجديد، ميلاد لعالم متعدد الأقطاب اللي يكون أكثر عدل وأكثر ديمقراطية. هذا هو الهدف اللي سقطوا من أجل الشهداء اللي نكرموا اليوم، جلول الملائكة والعقيد مختار كركب، والكثير من الشهداء، 1.5 مليون من الشهداء الجزائر، والشهداء حتى في القارة الإفريقية اللي سقطوا من أجل التحرر كلهم. إذن هذه التضحيات لم تذهب سدى، ما مشات باطل، لأنه اليوم بفضل هذا النضال العالم يتجه نحو عالم أكثر عدالة وأكثر ديمقراطية. مرة أخرى شكرا لكم، ويطول عمر هذا المجاهد اللي اليوم نورنا وهو حاضر شاهد، قدم هذه الشهادة للأجيال. ومرة أخرى شكرا لكم. شكرا سعادة السفير على هذه الكلمة وهذا الموقف. ونحن دائما نساند وندعم الشعب الصحراوي في كل المناسبات وفي كل المنظمات. طبعا في الأخير قبل زيارة المعرض فيه تكريمات رمزية إلى عائلة الفقيد مختار كركب. وتفضل أختنا جازية. ويتفضل سعادة السفير السيد رئيس المدير العام في جريدة المجاهد وسعادة السفير جنوب أفريقيا للتكريم رفقة سي نور الدين جودي. تفضل سي نور الدين. شكرا يا الله. السفير اثيوبيا وسعادة السفير الجمهورية العربية الصحراوية وممثل المجلس الشعبي الوطني الأخ رفيق بن ساسي. بفضل والتكريم هيئة عم جلول الليل. تفضلوا الاخوان، تفضلوا كاع مع بعض. في الاولى دكتور زيدي، سي سعيد.
سامر